Добар ден најнапред на сите почитувани присутни, панелисти, спикери и гости кои што се на овој настан поврзан со Светската недела за ангели инвеститори, организиран од Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели. Јас само ве поздравувам во името на председателот на Сојуз на стопански комори Даниела Арсовска и председавач на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели. Иако во агендата беше ставена, јас само ви испраќам еден голем поздрав и информација дека овој еднонеделен настан е отворена платформа за поврзување, учење, споделување и изложување на пронајдоци, иновации и размена на знаење што промовираат предприемништво. Ова недела на инвеститори на деловни субјекти е една одлична платформа од која што може да се понудат решенја за критични прашања на пазарите на капитал и капитал во рана фаза и други светски проблеми во Обединетите нации, Европска унија и земјите од Г20 и регионалните и локалните економии. Светската недела на инвеститорите, на ангелите инвеститори, создава единствена можност да прикаже свежи, иновативни идеи, што ги инспирираат сегашните и идните лидери во светот да преземаат ризици за нови идеи, да соработуваат во сектори и да ги трансформираат светските економии преку складирање на предприемништвото, инвестициите на ангели, финансиската вклученост и иновациите. Во продолжение, во текот на овој ден, а и оваа недела, ќе следиме постојано овако вид на панели и платформи, во текот на нашиот денешен ден по однос на Светската недела на ангелите инвеститори, во продолжение ќе проследиме видеопораката од извршниот председавач на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангелите, господин Байберс Алтунинас. Ве молам да ја проследиме видеопораката. Dear presidents, dear ministers, dear distinguished keynote speakers, dear moderators, dear speakers of roundtables, dear participants. Welcome to the World Business Angel Investors Week, and welcome to the Angel Investors flagship events in the world. World Business Angel Investors Week is a great platform where all stakeholders come together to assess their fast-paced journey, to analyze why and how we should leverage angel investment as a must-have financial tool for boosting economies. We are going to retreat how entrepreneurial ecosystems can create more jobs, more wealth, and more social justice in cooperation with key players of early stage equity markets. During the World Business Angel Investors Week, we are going to create a unique opportunity to showcase fresh and innovative ideas that inspire current and future leaders of the world to take risks on new ideas, collaborate across sectors, and transform world economies through the scaling of entrepreneurship, angel investment, financial inclusion, and innovation. This week-long event is an open platform for connecting, learning, sharing, and exchanging know-how that promotes entrepreneurship and angel investment ecosystems. This is a great platform from which to campaign for solutions to critical issues of early stage equity and capital markets and other worldwide concerns at the United Nations, the European Union, and G20 countries level. As an affiliated partner of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI, the World Business Angel Investors Investment Forum is proud of organizing all events of the week globally. We are going to have 100
56 keynote speakers, 138 roundtables, with 325 speakers from 128 countries until next Sunday. 72 countries are celebrating this week until next Sunday. And I'm sure all participants from Europe, Asia, Africa, North America, Latin America and the Caribbean, and MENA region will find a rewarding experience by joining and following the events until the end of this week. I want to thank so much to all country chairs and continental chairs for their efforts to make all these happen. I want to highlight an important detail of this week. The detail is this week is now celebrated under one global topic: international diplomacy and business diplomacy for international entrepreneurship. Why we wanted to come together under this global topic this year? Mr. COVID alerted all entrepreneurial ecosystem about the importance of business diplomacy for startups, scale-ups, and entrepreneurs and SMEs. We are inviting all governments to consider including more financial support in their recovery plans against COVID-19 for entrepreneurs and for SMEs and for startups, because entrepreneurs of today need more support to be ready for post-pandemic times. Why? Because they are suffering. They are suffering financially. And governments should start immediately considering the importance of financial support for startups, because they are creating new jobs, they are creating new wealth, and they are contributing to social justice. So the WBIF board decided to Се слушаме? Да, во ред. Понатаму би ја поканила да се обрати господја Габриела Колебанова на темата економската дипломатија и меѓународното претприемништво. Можностите и барањата на малите и средните претпријатија на глобално и национално ниво. Повелете, господја Габриела. Благодарам, Кристина. Добар ден на сите. Почитувани паналисти, представници, учесници во овој вебинар. Ми представува огромна чест и задоволство денес да ви се обратам на националниот настан кој го организираме во рамките на Светската недела на бизнис ангели. А со тоа заеднички сите да допринесеме за афирмација на приватниот сектор и дадеме поддршка за реализација на сите идни бизнес идеи. Економската дипломатија и меѓународното претприемништво се актуелни теми денес, за кои што често се говори, но и малите и средните претпријатија се оние кои што се темелот на економијата и исклучително важно е нивниот развој да се поддржи. На малите и средните претпријатија првенствено им е потребно да имаат услови за водење на бизнес, а истовремено и системски можности за собствен раст. Од тука клучен дел е финансирањето на деловните планови за развој, како и поддршка од технолошки аспект. На национално ниво, врз основа на фактот дека нашата економија скоро во цело се темели на малите и средните претпријатија, неопходно е да постојат инструменти за поддршка од аспект
на финансирање кои што ќе бидат креирани од повеќе аспекти, покривајќи различни сектори и спецификации согласно конкретните потреби за развој зависно од видот. Финансирањето на бизнис идеите и плановите е клучно за реализација на еден целокупен деловен развој. Затоа неопходно е сите релевантни институции да ги приспособат постоечките инструменти и програми кон раст и развој на условите да малите и средните компании може да ги користат средствата. Понатаму, инвестирањето и поддршката на истото во технологија, во ресурси, иновации е суштинско за создавање на стабилност на компании и истовремено креирање на можности за раст. Потребно е кон секоја можност да се пристапува поединечно, бидејќи со финансирање на деловниот развој ние истовремено поддржуваме индиректно и синџир на снабдувачи, сектори за транспорт, материјали, ресурси, се што е дел и е неопходно да се поддржи, особено знаењето и квалитетот на производите и услугите. Од тука е неопходно сите национални политики и регулативи да се креираат согласно политиките и потребите на овие компании. Но уште повеќе да се работи на создавање на еден систем во кој што економијата ќе води. Економскиот развој ќе придонесува за општото добро, а економскиот раст ќе не води кон една подобрење. Ви благодарам. Господја Кулебанова, во продолжение би го поканала председателот на Индустријската комора на Македонија, господин Трајан Ангеловски, да го одржи вториот говор на темата одржливост и меѓународни партнерства. Повелете, господине Трајан. Благодарам, Христина. Меѓународните партнерства и соработки генерално се една многу битна компонента доколку сакаме да имаме успешен бизнис. Особено нашето потекнување од една вака мала земја како Македонија, ние сме осудени само на една единствена работа. Тоа се вика дека светот треба да стане наш дом. Затоа сметам дека е многу битно да максимално ги отвориме вратите и за влез, и за излез, да можеме да внесеме разноразни суровини, технологија, материјали, кои ќе ги доработуваме и потоа нашите производи да завршуваат на сите краеви од светот. Предприемништвото, новите идеи, новите креативности секогаш допринесуваат за една поголема додадена вредност. Во овој правец генерално треба да ги фокусираме нашите напори во иднина и сметам дека е ова првенствено наша најголема обврска да го интернационализираме нашиот бизнис, нашето работење и начинот на наше размислување. Затоа уште еднаш апелирам вратите да се отворат најшироко што може и за влез и за излез, што за жал во моментов во Македонија не е баш случај, меѓутоа се надевам дека во скоро време многу работи ќе се променат на овој. Тоа би имало за сега. Добро. Ви благодарам. Драго ми е што во рамките на World Business Angels Investors Week 2021 учествува и Северна Македонија, која како држава и пазар е атрактивно и динамично ја користи својата стратешка географска предност и политика за надворешна трговија. Верувам дека технологијата ќе продолжи да го зближува светот како и досега. Имплементацијата на новите технологии бара посилна соработка, било да е тоа помеѓу јавниот и приватниот сектор, развиените и земјите во развој, корпорациите и новооснованите компании. Во продолжение би започнала со првиот панел,
каде што имаме иновативни лидери во пазарите во развој, програма за иновации за потенцијални инвеститори. На оваа тема денеска ќе дискутираат госпоѓа Габриела Колебанова, извршен директор на Антариас и подпредседател на Сојуз на стопански комори, господин Коста Петров, директор на Фонд за иновации и технолошки развој, и госпоѓа Валентина Дисоска, председател на Националната платформа за женско предприемништво. Најнапред ви посакувам добре дојдој на сите. Би преминала на директно на прашањата. Господја Габриела Колебанова, присутни сте повеќе од 20 години на пазарот во Република Северна Македонија со својот бизнис како основач и извршен директор на Антариас. Како долгогодишен познавач на барањата и потребите на предприемачите. Што сметате? Како малите и средните предпријатија да стигнат до релевантни информации по натамошен деловен развој? Добар ден на сите, добар ден Коста Петров, Валентина Дисоска, наши секунди соработници и колеги. Кристина, благодарам на прашањето. Ово долгогодишен, искусен, повише од 25 години, нешто стара ме прави. Немај друг пат така да ме најавуваш. Не се осеќам. Еден од главните предизвици со кои што се соочуваат компаниите за финансирање на своите бизнес идеи или инвестиции, пак младите лица кои што сакаат да основаат компанија, имаат ограничени можности за финансирање и финансирањето е главна пречка, меѓутоа треба да и недоволна поддршка првенствено од недостиг на канализирање информации или пак погрешно насочување како да дојдат до релевантни информации кои би им помогнале за финансирањето. Во оваа насока важно е да се напомене дека е потребно да се работи на поголема промоција за поголема достапност на информациите, и тоа да потенцирам тие да бидат релевантни, имплементирачки, квалитетни и да им дадат една вистинска основа на заинтересираните страни за да започнат да чекорат на патот за реализација на својата бизнес идеја. Потребна е една севкупна поголема отвореност на кругот на бизнес информациите и нивна достапност до секој поединец. Но сепако тоа треба да биде на еден систематизиран начин, преку кој сите релевантни страни ќе споделуваат можности од секој од својот аспект. Од тука неопходна е освен приватниот сектор и државните институции, исто тако образовните установи, експертската фела, дипломатскиот хор, заеднички да нудат еден широк и различен спектар на услуги за финансирање на различните идеи кои што се поврзани со иновации, технолошки развој и истражување. Се ова може да се постигне единствено со меѓусебна соработка. Малите и средните предпријатија кои што се одлучиле за исчекор напред, кои што сакаат да реализираат понатамошен развој, мораме силно да ги поддржиме и да ја потврдиме нивната храброст и тоа што ќе им дадеме можности во делот на финансирањето. Ова е тоа што го прават и бизнис ангелите надвор, во таа насока представуваат важна алатка за потикнување на економскиот раст и развој. Практичен аспект, сите институции и општествени членители, секој во својата област треба да ги отворат вратите несебично да споделуваат информации кои што ќе помогнат за реализација на една успешна една бизнес идеја. Освен тоа, важно е споделувањето на сопствените искуства, деловните контакти, меѓународната размена низ деловните мрежи, се со цел поддршката да биде на долгорочен план и да може да се создаде еден соработник како и национален турнус за економија.
Би ве прашала исто така, што е потребно да се промени за компаниите или младите лица кои сакаат да основаат компанија, за да се информираат соодветно за можностите за финансирање? Видете, влијанието на некое кажување на своето собствено искуство, тие B2B средби, споредувањето на искуствата помеѓу самите бизнес чинители е од исклучително значење. Тоа има директно влијание врз одлуките за понатамошен развој, затоа што врз база на ова ние како Сојуз на стопански комори овие работи ќе правиме интензивно, но мислам дека треба и многу повеќе. Меѓутоа, тие работи се исклучително корисни. Во периодот во кој што гомилуваме со COVID-пандемијата, инвестирањето во човечкиот капитал до дигитализацијата во рамките на компаниите стана една од двете клучни развојни точки кои што се битни за одржливост во овие моменти, меѓутоа се и основа за се што ќе се прави во иднина. Низ овој процес се соработува со многу мали фирми кои што се најдоа и како дел од големите корпорации, бидејќи овие мали фирми со своите нови, иновативни, лесно применливи продукти се и ќе бидат иднина во работењето. Исто така треба да се поддржуваат истите и промовираат заедно со сите релевантни фактори. Околу ова мора да потенцирам дека имаме придвижување околу поддршката во нашата земја, особено во последните 2 години од страна на Фондот за инновации и технолошки развој, кој што треба да има и една поголема информираност. Мислам, има доволно информираност од нивна страна, меѓутоа мислам дека треба уште една поголема зафатеност околу начините за информирање. Секако тука имаме и ограничено веројатно и средства од нивна страна. Се надевам дека ова ќе продржи по една нагорна линија која што ќе даде еден огромен принос во целото општество. Ви благодарам. Овде е господин Коста Петров, кој што иницијално доаѓа од приватниот сектор и има светско искуство во соработка со глобалниот корпоративен и политички естаблишмент, а во моментот е во функција на директор на Фондот за инновации и технолошки развој. Па во оваа насока би ви поставила одредени прашања. Како Фондот за инновации ги креира своите програми за финансирање? Односно, која е основата при креирање на програмата за финансирање? Се ви благодарам за поканата и навистина ми е драго што сум во присуство на толку успешни дами кои што се пример дека жените се тие што ја движат економијата во Македонија, да продолжите да работите, да творите, бидејќи јас се гордам дека работам во организација каде што речи се 68% од корисниците се фирми кои што се основани или имаат жени во управителската структура. Фондот за инновации е државна организација која што во последните 5 години инвестираше во над 680 компании со 85 милиони евра заеднички инвестиции. Оваа година ќе ја заокружиме со 100 милиони евра заеднички инвестиции, така да се работи за организација која што е клучна во развојот на стартапите и инновацијскиот екосистем во нашата држава. Последните истражувања покажуваат дека што се однесува на тема стартапи, 70% од македонските стартапи се финансирани од Фондот за инновации. Што значи тоа? Тоа значи дека фондот очигледно добри средства дистрибуира во приватниот сектор, меѓутоа од друга страна, за мене како некој што е предприемач, а не само директор сега, е малку депресивно бидејќи 70% од најиновативните компании, оние компании кои што треба да се движечка сила во економијата, зависат од државата за финансирање. И токму поради тоа последнава година направиме еден нов фокус на работата на Фондот за инновации. Да, ние продолжуваме со
инвестирање во стартапите и во иновативните компании преку финансиските инструменти за стартапи, за комерцијализација на иновации, технолошки развој и акселератори. Меѓутоа го позиционираме фондот како на еден начин партнер на стартап заедницата пред се и на представниците на стартап екосистемот. И токму поради тоа во оваа година предвидуваме некои иницијативи кои што очекуваме дека ќе овозможат трансформација на стартап екосистемот. За прв пат формираме национален стартап совет во кој што има представници од сите членители од стартап екосистемот. Пред 3 недели го презентиравме и планот за забрзан раст на македонскиот стартап екосистем, кој вклучува введување на нови инструменти, меѓу и законска регулатива, бидејќи да бидеме реални, не се секогаш само парите проблем. Всушност во бизнисот парите се најмал проблем, затоа што ако имаш добра идеја, ќе најдеш пари, меѓутоа некоја законската регулатива, некој самото незнаење и неискуство не ти овозможува да ја постигнеш целта. Земајќи во предвид, како што кажа председател, дека фондот е најголем инвеститор во стартап заедницата, се што правиме во последниот период на еден начин да креираме инклузивен процес каде што сите ќе се вклучиме во развојот на стартап компаниите. Токму поради тоа лансираме со компаниите од приватниот сектор. За прв пат фондот заеднички инвестира во развој на иновативни продукти, во развој на стартапи, надевајќи се дека ова ќе креира еден тренд каде што поголемите, повлијателните, попрофитабилните македонски компании конечно ќе започнат да работат со стартапи, да инвестираат во стартапи. За жал македонските големи брендови кои што треба да се пример, воопшто не инвестираат во македонските стартапи. Тоа за мене пред се е загрижувачки и сметам дека нешто што многу брзо треба да се промени, бидејќи иако многумина зборуваат и се разбира дека е тема за која што сите треба да зборуваме, дека младите ја напуштаат Македонија и бараат шанса некаде во светот, сепак постојат млади кои што од Македонија, од гаража, од дома, со наши средства или со минимални средства што ги имаат, креираат бизниси кои што не се само успешни во Македонија, туку се глобално успешни. Така да фокусот останува во наредниот период на поголемо вклучување на приватниот сектор. Ние и со вашата комора, и со Стопанската комора секојдневно разговараме како сите да се вклучиме да помогнеме на овие компании. Ние ќе продолжиме да го поддржуваме екосистемот. Веќе во финална фаза е презентирањето, односно лансирањето на првиот инвестициски фонд, во кој што државата е главен спонзор. Се работи за 27 милиони евра инвестициски фонд, наменет за македонски стартапи, за оние компании кои што ние сме ги финансирале во една фаза, но потребни им се поголеми финанси да одат на и глобално да излезат, меѓутоа и као компании нели да ја зацврстат и репутацијата и да освојат нови пазари. Бидејќи темава е бизнис ангели, сметам дека потребно е креирање на стратегија за бизнис ангели. Ние во планот за трансформација на македонскиот стартап екосистем ставиме еден цел ден за бизнис ангелите. Не сакам да звучам прекритичен, меѓутоа и бизнис ангелите имаат многу мала улога во стартап екосистемот. Мораме тоа да го промениме. Бизнис ангелите, за жал, се уште размислуваат дека со инвестиција денес за 3 месеци ќе им се вратат парите. Не се вика бизнис ангел тоа. Бизнис ангел е некој што верува во идејата на претприемачите, знае дека може и таа нема да успее, меѓутоа знае дека од 10 компании во кои што ќе инвестира, една или две имаат потенцијал да му ги вратат сите инвестиции што ги направил. Така да ја користам оваа можност и да ги охрабрам бизнис ангелите, не само финансиски, туку и со знаење да ги поддржат македонските стартапчи, бидејќи ја верувам ако може да се промени перцепцијата за нашава земја, да излеземе од она балканска приказна за Македонија, приказната може да ја сменат стартапите, иновативните компании и сите ние мора заеднички, и државата, и приватниот сектор, и академската заедница да работиме тоа да се случи, бидејќи навистина имаме млади кои што се одлични, кои покажуваат дека може да се успеат тука. Единствено што ние треба да направиме е да им помогнеме и заеднички да креираме нивната успешна приказна. Исто би ве прашала дали по финансиската поддршка од фондот, потенцијалните инвеститори можат да ги освојуваат пазарите? Дали е доволна? Дали е доволна? Не е доволна, меѓутоа е единствена. Затоа што ако се собере со другарчиња или колеги од факултет имаш топ идеја, банката нема да ти дае пари. За жал.
најчесто доаѓаат во фондот за иновации или кај мама или кај тато. Меѓутоа прашањето е колку е тоа одржливо. Начинот на кој што се направени инструментите во фондот се точно направени да следи приказната во секоја фаза на развивање. Значи ние финансираме од 40 до 60.000 евра стартапи, средства кои што се неповратни. Ние како фонд постоиме да инвестираме во високоризични инвестиции, во идеи кои што други институции, банки и така натаму не би им дале средства. Значи ние им го даваме тој почетниот капитал 40 до 60.000 евра, потоа имаме инструмент комерцијализација на иновација, каде што финансирањето е до 320.000 евра. Кога веќе сме им го дале тоа, после тоа им треба нова машинерија, дигитализација, софтвер, имаме инструмент технолошки развој, каде што финансирањето до 180.000 евра. Седнавме и со сите банки во Македонија, потпишаме договори, каде што се обврзавме, дечки, слушајте, значи, окей, се ова, лежите на 7,5 милиарди долари, време е да почнете малку повисокоризични инвестиции да правите. Навистина сум среќен што за прв пат банките рекоа, окей, ќе почнеме да креираме пакети за вашите корисници. И сега, на крајот тоа го имаме инвестицијскиот фонд. Ние сме инвестирале во идеја. Им помогна да се комерцијализира. Сега е време финалниот пуш да им го дадеме и тогаш доаѓа инвестицијскиот фонд што ќе прави. Дали е тоа доволно? Не е. Значи, ако ние сме една од ретките државни институции каде што ние го тераме приватниот сектор да се вклучи во некаква иницијатива. Обично обратно, нели, приватниот сектор најчесто оди во државната институција и им вели креирајте ова и така натаму. Меѓутоа, јас не сакам ни поделби, сметам дека ако навистина сакаме да креираме успешна приказна, клучот е заеднички да работиме. И овој настан, секојдневните средби што ги имаме и со Габриела и со сите комори, со сите членители, покажуваат дека постои желба и ако секој го даде максимумот, ја верувам дека ќе креираме една баш убава стартап приказна за Македонија. Јас адхок имам едно прашање за Коста. Повеле. Едно мислење. Дали мислиш дека во сето ова ќе помогне и да се изврши од наша страна заеднички еден притисок кон носење на еден закон за либерализација, кој што чека веќе по мои информации 4 години околу промена на либерализација на банкарскиот систем. Тука и законот за либерализација на платен промет, кој што сето тоа ќе дојде до малце поголема раздвиженост кај банките и заинтересираност кон инвестиција на едни отворени и одржливи идеи. Мислам дека тука е еден од факторите каде што сето ова може да се придвижи малце напред. Апсолутно, ние доаѓаме од, без да кажам што сум представник сега тука на државна институција, многу добро знам како функционира реалниот сектор, затоа на почеток го кажам, не се само парите. Дека некојаш и законската регулатива. Македонските иновативни компании немаат PayPal и Stripe во Македонија затоа што компаниите не сакаат да дојдат. Ако сака интернационален бизнис да направи, ќе мора да отвори фирма или во Европска унија или да ги користи оние пајонир картичките во Косово да ги варат пари. Значи ние имаме сериозни проблеми кои што не се зависни само од финансиите, туку се регулатива. Не имаме корисници кои што велат клиентот сака да ни прати во криптовалути. Меѓутоа кај нас криптовалутите не се регулирани. Да, ти можеш да вршиш трансакции, тоа се изненадено. Ја не знаев дека без разлика што нема закон или регулатива ти можеш да правиш трансакција, меѓутоа сепак регулативата дава една поголема безбедност. И она што сметам дека е важно е да бидејќи сега ги гледам работите од двете страни, и од овам фотелја кај што седам сега и од другава страна, и дека некогаш можеби и приватниот сектор е малце не пасивен, туку мора да се креира систем на лобирање, каде што нема да се откажуваме од одредени промени кои што апсолутно се потребни. Ние не бараме законски промени за нешто лошо, бараме законски промени за да креираш една модерна економија. Ние на крајот од денот ние да, ќе инвестираме во земјоделство, ќе инвестираме во големи фабрики и така натаму, меѓутоа живееме во ера на четврта индустријска револуција. За неколку години со криптовалути ќе се вршат уплати, да сакале или не, тоа е и мината. Така да прашањето е, види, ние сите сме на некаков воз качени. COVID-19 ти кажа, качувај се на возот. Сега прашањето е, дали си на возот што секое село застанува, или си на брзиот воз. И сметам дека сите ние, без разлика што некогаш малце тресе вагонот поише од брзиот воз, може некој ќе излета од возот, сепак треба да останеме на тој воз, бидејќи ова ни е златна шанса. Ако сме имале ние во 30 години златна шанса нова приказна да креираме
за економија, за иновативни идеи, за технологија, мислам дека сега тој момент и треба да го апсолутно да го зграбчиме сите. Благодарам. Извини, Христина, едно вака. Дали Коста размислувал евентуално во заеднички инвестиции, сега кажувам од страна на приватниот сектор, некои компании би сакале да инвестираат во одредени стартап. Меѓутоа, со оглед на моменталната ситуација, со правната несигурност, долгите судски процеси и така натаму, сето тоа е комплицирано во нашава земја. Дали Коста размислува да евентуално под спонзорство на институцијата што тој ја представува, да се оформи некој приватен фонд, каде што приватни лица би се закачиле на оваа инвестиција што он моментално ја прави од страна на државата, се со цел да се искористи инфраструктурата што сега ја има Коста и државата, а со некои 30% некој приватен фонд би сакал да на таква една сигурност да направи своја инвестиција. Апсолутно, тие механизми постојат. Значи, ние веќе во јануари лансираме програмата за корпоративна иновативност, каде што фондот заедно со компании од приватен сектор инвестира во развој на продукт на стартапи. Со Тинекс имавме одлична соработка, ние на 10 иновативни производители го финансираме финалниот дел од производството, Тинекс без пари ги става на полици, им креира маркетинг кампања и така натаму. Заедно со Рош, фармацевската компанија, креиравме решение за потребите на Министерство за здравство и така натаму. Меѓутоа, зошто го лансираме приватниот инвестициски фонд? Во приватниот инвестициски фонд државата ќе биде спонзор. Значи ние влегуваме, тој инвестициски фонд од 27 милиони евра, државата влегува со 10 милиони евра. Државата влегува само како спонзор да го потикне приватниот сектор. Бидејќи знаете дека инвестициски фонд не е правното лице инвестициски фонд, не ги прави инвестициите инвестицискиот фонд, туку фанд менаџерот. Начинот на кој што е конструиран за да покажеме дека државата е само спонзор, ќе биде интернационален фанд менаџер, кој што ќе биде по ЕУ регулатива, меѓутоа, ако ние дадеме 10 милиони, тој тие 17 милиони треба да ги собере од приватниот сектор. И токму тогаш, многу поактивно, ќе бараме ние да се вклучи приватниот сектор, бидејќи тогаш ќе можат, не знам, од 1000 до 100.000 евра до милион, 2-3 милиони кои што сака може да инвестира во инвестицијскиот фонд, кој што ќе работи на македонски компании, меѓутоа и на регионално. Меѓутоа повторно ќе кажам дека механизми постојат. Ако некој сака да соработува со стартап компании во денешно време, ние имаме програма за корпоративна иновативност, Стартап Македонија има програма за корпоративна иновативност, а со инвестицијскиот фонд веќе тоа го носиме на следно ниво. Така да, еве, ние правниот дел се надам веднаш по изборите ќе ги завршиме. До крај на годината правното тело, спонзорската компанија за инвестицијскиот фонд ќе ја лансираме, ќе следува повик од 3 месеци за фанд менаџерот и штом имаме фанд менаџер, тогаш ќе можеме да започнеме со правење на инвестиции. Горд сум што еве и банките, утре имаме состанок со сите банки во Македонија на кој што ми го презентираме моделот, зашто очекуваме и поддршка од нив. И ова е заедничка битка и ако со добар фанд менаџер и ако го направиме вистинските инвестиции, навистина сметам дека ќе создадеме почва за креирање на тој, нели, во стартап светот се вика юникорн, еднорог. И кога имаш еден еднорог, тогаш веќе ќе бидеме земја од која што е оваа компанија, како што Естонија стана, нели, земја од каде што постои Skype. Ти треба една компанија за да ја промени, успешна компанија за да промени сликата за целата земја. Знаеш како е Коста во моментот? Парадоксална ситуација. Инвеститори има, стартапи кои би сакале да примат инвестиции има, меѓутоа она измеѓу треба да се створи, се со цел да профункционира системот. Види, ова е како пилето и јајцето. Што настанало прво? Затоа што од една страна има стартапи со супер идеја, на кои што им треба тоа знаење. Значи да искомерцијализираат таа идеја. Најголемиот проблем што ги имаат македонски претприемачи е дека имаат супер идеја, ама за маркетинг и продажба
тука треба многу поголема поддршка. А од друга страна имаш инвеститори кои што се уште традиционално размислуваат и размислуваат на начин, чекај сега ќе му дам на стартапов 15.000 евра, ама во 6 месеци ќе направам од тоа 45.000 евра. Бизнес ангели, инвеститори во стартапи се луѓе кои што веруваат во идејата. Луѓе кои поддржуваат идејата и сваќаат дека тоа е високо ризична инвестиција. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа се серијски инвеститори кои што инвестираат во повеќе стартапи и еден, два или три или колку да се тие стартапи, еден кој ќе успее се ги повраќа инвестициите за другите. Меѓутоа, и стартапите мора да го променат мајндсетот, меѓутоа и приватните инвеститори, дека ова се високо ризични инвестиции и дека треба малку по-широко да размислуваат кога доаѓа до инвестирање. Извине, ние се зазборевме, ама на оваа тема може 5 сати да на Јасминка и на другата гостинка да оставиме простор. Ви благодарам многу. Господја Валентина Дисовска, долго години работите на економското јакнење на жените како претседателка на Сдруженијето на бизнес жени во Македонија и креаторка на националната платформа за женско претприемништво. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат жените претприемачи при започнување на бизнис и понатамошно негово развивање? И како истите може да се надминат и на национално ниво да се унапреди оваа состојба? Благодарам, Христина, за најавата и ви благодарам што воопшто ми дадовте можност да говорам и на другите говорници дека застанавме да правиме муабет со господинот Коста Петров, кој ми дадовте можност да говориме и нам. Мислам, важно е да се слушнеме, се надевам дека и господинот Коста Петров е тука, бидејќи нему имам нешто да му адресирам од муабетов. Бидејќи ако имаме 60 и кусур % од компаниите кои што аплицирале кај вас се во собственост на жени или управувани од жени, многу ми е драго дека е тоа така. Тоа значи дека сме си одработиле домашната работа и сме ги едуцирале жените да аплицираат во вашиот фонд. Морам да кажам, јас сум една од тие 60 и кусур % со многу добро искуство. Ви благодарам, Валентина, да продолжите. Да. Она кое што ние го работиме е економско јакнење на жената. Не сме толку многу добри колку што ми кажа господинот Коста Петров. Зошто? Затоа што само 30% од вкупниот број на компании се раководени од жени. А што значи тоа во обрт? Тоа значи дека само 10% од вкупниот обрт кој што го прават компаниите е во собственост на жени. Значи дека сите компании се во микро и мал сегмент и дека никако да пораснат. Тоа на кое што ние работиме и за кое што ние се трудиме е да ги поуспешиме и да им направиме можност на жените за да можат да се растат и да се развиваат во своите бизнеси. Ние не работиме само со стартап екосистеми, ние работиме и со компании кои што се веќе постоечки, затоа што она кое што ни недостасува е знаењето за менаџирање, пристапот до информации, понатаму многу познатата онаа социјална структура и инфраструктура која што ни е потребна за да може жената воопшто да влезе во екосистемот на претприемништво, нели? Така да имаме многу други препреки кои што не среќаваат по патот од менталитетот па се до пристапот до финансии, се до собственичката структура, нели, на имотот за искористување на жените за да станат претприемачки. Она кое што сакам да го кажам денеска е да споделам едни информации кои што стигнаа до нас и кои што се однесуваат на жените, како тие пристапуваат до кредити и колку од жените уствари се неподобни за кредити. Вика, во штеделниците дури 58,6% од жените се сметаат за неподобни за кредитите кои што ги нудат штеделниците. Значи, немаат ништо да стават под хипотека. Банките велат дека дури 47,6% од жените се сметаат себе си за неподобни за кредити кои што ги нудат банките. Македонска банка за поддршка и развој вели дека 67,85% од жените се сметаат за неподобни за кредити кои што ги нуди Македонска банка за поддршка на развој. А за ИПАР програмата 61,85% жените се сметаат себе си за неподобни за овие програми. Тоа што ни кажува? Тоа ни кажува дека жените имаат проблем со финансирањето. И многу ми е драго дека денеска се разговара и дека воопшто почна да се разговара на темата
за бизнис ангели и за друг начин на финансирање, затоа што проблемот за недостаток на средства заради развојот на женските бизниси е евидентен. Она кој што ние го направивме е националната платформа за јакнење на женското претприемништво. Преку нејзе во месец ноември ќе излеземе со информации и со препораки како би сакале сето ова да се одвива, нели, кои се недостатоците, тогаш ќе го правиме националниот и самитот за женско предприемништво, на кој што еве ве поканувам гласно сите да бидете дел од националниот самит. Во оваа платформа сме заедно со Сојузот на стопански комори, со Федерација на фармери и Фондација за менеджмент и индустријско истражување. Тоа значи дека сме се собрале 4 јаки организации како основјачи, меѓутоа имаме уште 50 други организации кои што ни ја потпишаа декларацијата, кои што не се дел од националната платформа. Националната платформа ни служи за лобирање и за јакнење на можностите за развој на женското предприемништво. Она што сакаме да го направиме, која што не е високо поставена цел на проектот, меѓутоа мене лично ми е високо поставена цел, е дека како успеваме да најдеме средства и да финансираме стартапи и иновативни компании, фино би било да успееме да најдеме средства, да финансираме компании кои што се водени и раководени од жени, да го превземеме ризикот, како што го превземаме ризикот за инвестирање во стартапи и во иновативни компании и да видиме кој ќе биде бенефитот од вложување во компании кои што се раководени и водени од жени. Јас верувам дека, бидејќи жените се познати дека се подобри менаџери и дека малце по-свесно ги водат фондовите и финансиите во домаќинството, па и во компаниите, верувам дека импактот доколку се вложи од еден инвестицијски фонд, од еден фонд за поддршка, заедно со фондот за иновации и технолошки развој. Верувам дека импактот за развојот и за подобрување на економската состојба воопшто на жената и на целата наша држава ќе биде многу повисок. Ви благодарам. Ви благодарам. Валентина, има уште едно кратко прашање за вас. Што треба да се промени при пристапот на финанси за да се реализираат бизнис идеите? Мора да ги олесниме начините како да стигнеме до финансиите. Затоа што жената има само, ако зборуваме за жената во рурална средина, ќе видите дека имаме само 4%. Ствари не само во рурална средина. Жените во Македонија се собственици на имот со само 4%. Тоа пак влече на нишка од менталитетот, од минатото, како оди тоа наследувањето на имотот и така натаму. И сега мораме да најдеме начин како да им помогнеме на жените да го растат својот бизнис, да се вложува во нив, меѓутоа да не мора да се става нешто под залог и хипотека, затоа што ние тоа го немаме. И затоа јас вака јавно се заговарам и залагам дека треба да имаме еден фонд кој што ќе биде ставен може би како ризичен, може би не како ризичен, ако времето ќе каже, меѓутоа исто како за иновацијските и за стартапите, да го ставиме фондот, да вложиме во женските бизниси, тоест во бизнисите водени од жени, и тогаш да видиме што ќе се случи и како ќе се развива економијата. Ви благодарам, госпоѓа Валентина. Благодарам и вам. Во продолжение, даночните олеснувања, субвенциите, правната и политичката сигурност се основните индикатори врз основа на кои инвеститорите одлучуваат дали ќе инвестираат. Во таа насока би започнала и втората панел сесија за долгорочни можности и економски и правни аспекти на регулативата на инвеститорите во Република Северна Македонија, во која што денеска ќе дискутираат господин Трајан Ангеловски, председател на Индустријска комора на Македонија, господја Емилија Нацевска, вице-гувернер на Народна Република Северна Македонија, господја Јасминка Талеска, председател на Македонско-швајцарскиот бизнис клуб, и во очекување сме на најавен е господин Јован Деспотовски, директор на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони. Па во таа насока, јас би започнала најнапред со
господин Трајан Ангеловски, кој со своето искуство и како собственик и председател на Индустријска комора би дал свое видување за тоа што е потребно да се промени или унапреди во националната регулатива за создавање на подобри услови за инвестирање. Благодарам, Христина. Значи, сега веќе доаѓаме малку до по-реалниот сектор од реалниот сектор. Значи, за имплементирање на одредена инвестиција, пред се, како што кажа Коста, работите почнуваат од одреден стартап, потоа се развиваат во одредени фази и доаѓате до моментот кога ќе треба физички да се лоцирате на одредено место. Во Македонија во последно време, а беше изразено и претходно, многу е сложен процесот на инвестирање во индустријски или други слични објекти, бидејќи не се формирани доволно локации и тие што се формирани прилично брзо се зафатени поради акутниот глад кој постои за такви локации и генерално имаме првенствено проблем со лоцирање. Потоа доаѓаме со неколку крупни актуелни проблеми од типот на стручен кадар. Тоа е врзано со начинот на формирање особено на средното образование, потоа продолжува и со универзитетското. Сите овие работи и проблеми што веќе Валентина убаво ги елаборираше од типот на финансирање, за окружување на целиот тој процес на поддршка на инвестициите, затоа што секогаш кога се појавите во некоја банка, првиот услов е хипотеката на маса од типот на, како нашиот источен сосед, заложна куќа. Колку има хипотека, толку е кредитот или во одреден процент поделено и на тој начин функционира. Еден од крупните проблеми почнавме со интернационализацијата, доколку сакаме да го прошириме нашиот бизнис на европскиот континент или на светскиот континент, последниве години многу актуелно стануваат и царинските стапки. Предпоставувам еден добар дел од вас немале прилика и немале такво лошо искуство. Во Република Македонија имате прилично високи царински стапки и тоа представува реална бариера за развој на еден поголем интернационален бизнес. Затоа што ако сакате вие одреден производ да го фабрикувате во Македонија, на самиот увоз кога ќе ви се наплати од 10 до 15%, вие веќе сте на одреден начин хендикепирани и имате проблем со развојот на тој производ. И сметам дека овие неколку работи што сега ги наброив од локациите, преку финансирањето, преку царинските стапки, стручниот кадар, тоа се неколку актуелни теми кои влијаат за вака лошиот резултат кој ние како држава го имаме. Сега тука би сакал да направам една кратка паралела, го нема Јован. Меѓутоа да кажам во негово име нешто што тој го изјави пред неколку дена на самитот на Економист, кој од прилика вака звучи. 40% од извозот во Македонија го прават тирзовите. Тие учествуваат од 6 до 8% во создавањето на GDP-то, а од работната сила конзумираат едва 3-4%. Од ова може да се види дека тирзовите со оние услови кои му се дадени функционираат прилично квалитетно, значи извозот расте. За нашава држава генерално многу малку останува тие тирзовите, значи многу е мал процентот со кој тие учествуваат во GDP-то и најбитната работа процентот на работна сила кој тие го абсорбираат е релативно мал, останува, што би рекле политички аналитичари, на статистичка грешка од 3-4%.
Тоа е вака еден приказ на оној реален индустријски сектор во Република Македонија. Да ви благодарам. Во продолжение би продолжила со госпоѓа Емилија Нацевска, вице-гувернер на Народна банка на Република Северна Македонија, со импресивна биографија. За мене наистакнат дел председател на Национален совет на платни системи, иницијатор и координатор на спроведување на првиот проект за соработка на НБРМ со Европската централна банка. Господја Емилија, како Народната банка делува и кои политики и активности ги спроведува во сферата на создавање можности и воведување на нови финансиски услови за развојот на приватниот сектор? Благодарам, Христина. Добар ден и од мене. Се надевам се слушаме добро сите. Да. Најнапред би сакала да се заблагодарам на Сојузот на стопански комори на Македонија за организацијата на овој значаен настан во рамките на Светската неделя на бизнес ангели инвеститори и можност да ги изнесам активностите што Народната банка ги презема во овој дом. За одговор на ова прашање ќе дадам освет на активностите кои во изминатиот период ги презедовме и ги преземаме, се уште и понатаму планираме да ги преземаме за создавање услови за развој на финтек сектора. Имено, имајќи ги предвид придобивките од дигитализацијата, од 2018 година наваму, во континуитет преземаме активности и иницијативи кои имаат за цел подигнување на свеста за примена на иновативните технологии во областа на финансиите и поддршка на иновацијата. За активностите кои ги проведуваме, добиваме континуирана поддршка од Европскиот фонд за Југоисточна Европа и сме во постојана комуникација со надворешен експерт со огромно искуство во финансиската индустрија, што секако е потребно во такво услови. Имајќи го високоценето знаење и што е тоа што сакаме да го пренесеме. Така за подобро разбирање на придобивките од технолошките иновации во оваа сфера, во 2018 и 2019 година организиравме две финтек работници, на кои присуствуваа представници од регулаторите во земјата. Главниот заклучок на работниците беше дека за да се отпочнат активности за поддршка на иновациите во светот на финансиите, е потребно да се испита тековното обкружување, односно да се согледаат пречките, бариерите за нивен развој, да се мапира екосистемот и да се согледаат иницијативите за дигитализација кои се предприемаат како од страна на традиционалните финансиски институции, така и од предприемачите. За да ги согледаме придобивките и пречките за развој на финтек секторот, во 2020 година спроведовме анкета. Во анкетата зедоа учество 212 испитаници, представници на банки, компании кои што нудат финансиски услуги, компании за алтернативно финансирање, инкубатори, акцелератори, партнери за поддршка на мали бизнеси, регулатори, државни институции и министерства. Анализата на резултатите од анкетата со заклучоци се разработува во посебен документ, студија за остварливост на развојот на финтек секторот во земјата, со цел во периодот што следи да послужи за подготовка на национална финтек стратегија. Студијата е достапна на интернет страницата на Народната банка, ако ви интересира повеќе детали. Оно што е важно, што би сакал да го ставам тука, е дека со студијата се согледа предностите од технолошките иновации во сферата на финансиите и се лоцира на значајните пречки за развој на финтек сектора. Охрабрувачки беше да се открие дека мнозинството од испитаниците, рече се 90%, се согласија дека има потреба од развој на финтекот во државата и ги препознаваа значителните придобивки што може да ги донесат технолошките иновации во областта на финансиите. Повеќето од нив веруваат дека финтекот може да обезбеди поголеми можности и подобри услови за потрошувачите и малите бизнеси. Исто така го дела ставот дека финтекот има тенденција да зголеми финансиската вклученост и може да придонесе за усогласување на финансискиот систем со најдобрите меѓународни практики. Но тие исто така ги препознаваат правните и регулаторните бариери врз ризиците на кои се изложени. Би сакала да истакнам дека од 2019 година наваму во Народната банка постои финтек работна група, составена од експерти од различни дирекции во институција. Дел од нив се вклучени во работните групи за финансиски иновации формирани од Банката за меѓународно управување,
што возможува Народната банка да ги следи и да учествува во формувањето на најновите меѓународни согледувања и регулативи за финтек секторот и да ги пренесе тука на домашниот пазар. По предлог на финтек работната група во 2019 година воспоставивме порта за иновации како платформа за комуникација со потенцијалните финтек компании и други релевантни институции. За сега најголемиот дел од барањата за консултација се од компании од земјата со иновативни делови, модели, бизнес идеи, а интерес постои од физички лица. Сепак нешто повеќе од 30% од субјектите се и од странство, што укажува на интерес на меѓународниот финтек сектор за потенцијални вложувања во македонската економија. Според активностите, повеќе од третина од прашањата и предлозите патени преку портата се однесуваат на иновативните, односно алтернативните плаќања, пошто следат прашања за криптосферата, прашања со регулативата, е-трговијата, дигиталните валути на централните банки и слични прашања врзани со дигитализација. Би сакала да напоменам дека постојањето со одветна регулаторна рамка, која што ќе поддржува иновативни решенија, при тоа водејќи сметка за потенцијалните ризици што ќе носи, е во основата на развојот на финтек сектор во било држава. Во студијата за остварливост на развојот на финтек секторот во земјата беа идентификувани неколку регулативи од националното законодавство, кои се поврзани со создавање полно обложување за развој на финтек сектор. Регулативата за платежни услуги и платни системи беше посочена како основна пречка за развој на финтек сектор. На ова поле вложивме многу труд заедно со Министерството за финансии за значително да ја модернизираме и приближиме до регулативата на ЕУ. Наскоро се очекува примена на целосно нов закон за платежни услуги и платни системи, со кој што се создаваат услови за влез на нови институции на пазарот, за што финтек компаниите имаат значаен интерес, што ќе доведе до поголема конкуренција, развој и понуда на нови и подобри иновативни платежни услуги за реѓаните и компаниите. Во овој домен, испитаниците посочија на уште неколку значајни регулативи кои се поврзани со дигитализацијата и примена на технологиите во сферата на финансиите. Кај дел од овие регулативи во изминатиот период беа направени измени во согласување со европското законодавство, како што е регулативата за заштита на податоци и регулативата за спречување перење пари и финансирање на тероризам, но кај некои од нив, посебно регулативата повезана со електронскиот подпис, регулативата за заштита на потрошувачите, особено во областа на финансиските услуги, е потребно да се направат и дополнителни измени и појаснувања на националната регулатива со цел овозможување правилна примена во праксата. Националната финтек стратегија ќе ги постави основите за идните активности во насока на тамошна поддршка на развојот на финтек сектор. Тековно, во координација со другите национални регулатори во финансиската сфера и останатите засегнати страни, во Народната банка активно работиме на подготовка на стратегијата. Во подготовката на стратегијата е вклучен и надворешниот експерт, чии што придонесе од огромно значење за насоките во кои што треба да се движиме во следниот период. Стратегијата, меѓу другото, ќе содржи препораки за сите засегнати страни во финтек екосистемот, со конкретно дефинирана динамика и надлежни инструкции за нивно спроведување. Со овие активности се доближуваме до иницијативите на финансиските регулатори во рамките на Европската унија, кои се насочени кон создавање и окружување на поблиска соработка помеѓу регулаторите, постоечките финансиски институции и финтек сектор. Би сакала накратко да се осврнам на придобивките што се очекуваат со донесувањето на новиот закон за платежни услуги и платни системи, бидејќи беше спомната потребата од либерализација на овој дел или напредување на овој дел од економското работење. Имено влезот на финтек компаниите на овој пазар се очекува да доведе до понуда на нови иновативни дигитални решенија за извршување на плаќањата и брз и ефикасен пренос на средствата, како што се парични дознаки од еден на друг корисник, поделба на сметка при плаќање во ресторан, кафетерија и слични придобивки. Воедно, граѓаните и компаниите ќе можат полесно да инициираат плаќање од своите платежни сметки кај банките, бидејќи средствата се наоѓаат на нивните сметки кај банките, користејќи ги не само услугите на банките, туку и услугите на финтек компаниите, како и да добијат прегледни и корисни збирни и аналитички информации за своето потрошувачко однесување.
Затоа ќе биде потребно да се имплементира така наречениот концепт на отворено банкарство, кој подразбира воспоставување стандарди за отворена и сигурна комуникација помеѓу финтек компаниите како нови даватели на платежни услуги, банките и корисниците на платежните услуги, зашто Народната банка тековно работи на изготвување на потребната подзаконска регулатива, што треба да биде во согласност со стандардите кои се применуваат во Европската унија за сигурна и отворена комуникација. Дополнително очекуваме дека новата технологија ќе овозможи поставување на платни системи кои ќе обезбедат извршување на плаќањата било кое време во текот на денот и ноќта, како и за време на викенд и празници или така наречени 24/7/365 дена во годината инстант плаќања. Инстант плаќањата ќе може да се иницираат на лесен начин со користење на паметни телефони, компјутери и други современи уреди, и тоа на физички и на интернет места на продажба. Истовремено, инстант плаќањата ќе овозможат примачите на средствата, како граѓаните, така и компаниите, веднаш да располагат и да ги користат истите за своите потреби. Покрај поддршка на финтек секторот, Народната банка презема активности за зголемување на транспарентноста и споредливоста на надоместоците кои постојните идните даватели на платежните услуги ќе ги наплатуваат од граѓаните. Имено врз основа на анкета на банките, тековно се работи на избор на најчесто користени платежни услуги, за кои ќе обезбедиме стандартизирани термини и дефиниции, што потоа давателите на платежни услуги ќе треба да ги користат во своите тарифници. Овие податоци давателите ќе ги доставуваат до Народната банка, а ние планираме на редовна основа да ги објавуваме на нашата интернет страница по поединечен давател во компаративен контекст. На овој начин потрошувачите ќе имаат брза и лесно достапна информација за надоместоците кога одлучуваат за тоа од кој давател да користат платежни услуги. Така, преку зголемената транспарентност и олесната споредливост на доместоците, ќе се создадат услови за поголема конкуренција меѓу давателите и поповолни цени за користење платежни услуги од граѓаните. Така ви благодарам. Има уште едно прашање за вас, господја Емилија. Во рамките на своите надлежности, што може Народна банка да придонесе за воведувањето на регулативата и имплементацијата на истата за финансирање и развој на приватниот сектор? Благодарам. Потенцијалот на иновативната бизнес заедница за трансформација на банкарскиот, односно финансискиот систем, а преку тоа и за економијата во целина е огромен. Случувањата во зимите во рамките на Европската унија го потврдуваат овој тренд, кој што е воочлив преку забрзано воведување нови современи технологии во светот на финансиите. Имајќи ги предвид најдобрите меѓународни регулаторни практики за модернизирање на финансискиот систем, како што споменав, една од стратешките определби на Народната банка е да овозможи услови за поддршка на развојот на финтек секторот во земјата. Пристапот до финансии, како што знаеме, се остварува преку пристап до платежните услуги. Во таа насока, од активната комуникација со компаниите од финтек секторот преку портата за иновација, согледуваме дека тие имаат значаен интерес за развој и понуда на нови услуги во платежната сфера. Со стапувањето во сила на новата регулатива за платежни услуги и платни системи и користење на иновативните решенија, финтек компаниите во иднина се очекува да понудат брз и ефикасен пренос на паричните средства од еден на друг корисник, што подразбира и пренос на средства за меѓусебно финансирање. Во овој контекст би сакала да посочам дека новата регулатива предвидува и полесни регулаторни и капитални барања за влез на пазарот на помалите компании, се додека не се зголемат, односно не надминат одреден праг на вредност на нивните активности, кога ќе треба да се усогласат целосно со препишаните регулаторни и капитални барања. Ова ќе го намали финансискиот и регулаторниот товар на компаниите, отвораните пазари од нивниот деловен циклус, заради што очекуваме еден поголем интерес за влез на пазар. Поставувањето критериуми за нивно лиценцирање, како нови пазарни учесници согласно законските барања, е во доменот на нашите регулаторни надлежности, заради што тековно работиме на подготовка на оваа подзаконска регулатива. Гледано во перспектива, Народната банка ќе разгледа можноста за обезбедување регулаторен простор за компаниите да можат да ги тестираат новите иновативни решенија во безбедно контролирани рамки или така наречен регулатори сендбокс. Оваа регулаторна алатка има значителен потенцијал за поттикнување на финансиската вклученост и за испраќање сигнал до учесниците во финтек индустријата дека регулаторот е отворен за иновација. Во наредниот период планираме да направиме оцена дали тековната регулаторна рамка
овозможува примена на меѓународно прифатените финтек бизнес модели, кои во наредниот период потенцијално може да се појават и кај нас. Во овој контекст, краудфандингот, како форма за обезбедување на дополнителен капитал преку peer-to-peer платформи, може да игра важна улога за дополнување на традиционалните извори на финансирање, таргетирајќи ги бизнес сегментите кои не се опфатени со традиционалните банкарски услуги. Воспоставувањето регулатива за ефикасна заштита на потрошувачите во областа на финансиските услуги е особено важно прашање на кое сме исто така активно посветени, а дополнително во периодот што следи ќе се фокусираме и на воспоставување структура за ефикасна координација на финтек активностите и процедури за соработка со другите засегнати страни во екосистемот. Овие и многу други прашања ќе бидат содржани во првата национална стратегија за финтек секторот, со која, како што веќе посочив, во соработка со другите регулатори ќе бидат опфатени стратешките определби на земјата во оваа сфера на среден и долг рок. Народната банка секако на редовна основа ќе продолжи да ги следи најновите меѓународни согледувања и регулативи од област на иновациите во финансиите. Во наредниот период ќе продолжиме активно посветено да работиме во насока на подршка на развој на овој сегмент, кој како што гледаме има огромен потенцијал секаде за развој, секаде во светот, па и кај нас. Ви благодарам многу, госпоѓа Емилија. По продолжение, ја повикувам госпоѓа Јасминка Талеска, познавач на македонската и на европската економија и председател на Македонскиот швајцарски бизнес клуб, да ни одговори што сметате дека се најважните предности и предизвици за водењето на бизнис во Македонија врз основа на досегашното работење на членовите на бизнес клубот како странски инвеститори. Добар ден од мене и се надевам се слушаме. Ви благодарам најпрво на поканата да бидам дел од овој настан, кој што мислам дека е од голема важност за подигањето на свеста за етаблирање и креирање на инвестициска стратегија и бизнес средина во нашата земја. Како представник на швајцарските компании и на македонските компании кои што работат со швајцарските компании, швајцарскиот пазар, би сакала да се осврнам на кои се најголемите предизвици со кои што нашите компании се соочуваат тука. Најчесто еден од првите предизвици кои што наидуваме и пречки на кои што наидуваат нашите компании во однос на креирање на бизнис и остварување на бизнис релации е неадекватната регулатива и не усогласената регулатива со одреден дел од економските закони и со Европската Унија, а исто така и со останатите земји. Бидејќи кога имате врвно етаблирани интернационални компании кои што веќе обстојуваат на нашиот пазар, е многу важно да можат и тие да ги остваруваат и да работат во таа бизнес средина. Повеќето од нашите компании понекогаш наидуваат на проблем согласно не апдейтираните законски регулативи во земјата да можат да остварат било какви договори или соработки или тие невладени или владени тројни партнерства помеѓу компаниите кои што можат да допринесат многу со своето познавање, искуства и обуки и обучениот кадар кој што го имаат, бидејќи сите интернационални иновативни компании прават голема едукација и вложуваат во понатамошната едукација на своите вработени. Не можам да не спомнам дека многу голем трак и белек остави и ковид пандемијата со која што се соочивме сите, не само малите и средни предпријатија, но и големите интернационални компании кои што се присутни во нашата земја. Сепак сите тие рестриктивни мерки, односно промената на начинот на работење, промената на начинот на комуницирање со нашите клиенти, кои што беа наметнати од страна на пандемијата, ги погоди одредени број на компании кои што не беа спремни, не беа доволно дигитално едуцирани, за да можат да ги користат сите тие современи дигитални решенија и алатки кои што ги нуди современиот начин и модерниот начин на комуникација.
не само со клиентите, исто така и со службената администрација, затоа што кога вие имате потреба да остварите или да извадите документи или да дојдете до одредена законска регулатива или да поднесете било какво барање, многу од компаниите најдуваат на проблем бидејќи во тој момент немаше остварена можност каде што вие ќе можете да имате непречено добивање и презентирање на информации и предмети поради неадекватната дигитализација на нашата администрација, која што мислам дека е еден од важните приоритети на нашата влада кој што треба да ја направи, каде што треба да биде не ние да бидеме сервис на државната администрација, него тие треба да го помагаат приватниот бизнис сектор, односно да бидат достапни и да возможуваат лесно работење, односно стварување на бизнис клима. Втор аспект кој што е многу важен, од аспект на приватната бизнис заедница, мислам дека нашата држава нема економска долгорочна стратегија. Кога би имале ние долгорочна економска стратегија и цели, тогаш сите ние како учесници во овој екосистем, заедно со стартапите, заедно со сите инвестициски фондови, заедно со стопанските комори, заедно со приватниот бизнис сектор, заедно со државниот бизнис сектор, едукацијата, институциите, тогаш сите ние треба да ги креираме нашите политики согласно таа економска стратегија, бидејќи оперираме кон која што ние ќе треба да се адаптираме, кон која што ние ќе целиме, тогаш секој од тие компании кои што веќе се присутни во нашата земја, ќе ги планираат и ќе ги креираат своите долгорочни планови, за да може да остваруваат профити, за да може да обстојуваат на нашиот пазар. Ние не можеме, некои од компаниите не може да направат планирање и буџетирање затоа што имаме недостаток на одредени информации. Ве согласно, например, еден обичен пример, бидејќи потекнуваме од здравствениот сектор, голем дел од фармацевтските компании не може да направат адекватно планирање и буџетирање, бидејќи немате усогласена, односно изменета регулатива на ставање на лекови на позитивна листа. Немате електронски централен регистар на пациенти по одредени типови на болести. Како вие да го испланирате сето тоа и сето тоа буџетирање за да направите инвестиции, односно да инвестирате потоа во едукација и во обучување на лекарите, во клинички студии, се кога вие не можете едно основно планирање да направите. Затоа мислам дека е многу важно да се поддржат сите тие иницијативи и стартапи за дигитализација, за усовременување на комуникацијата и на давањето на услуги према клиентите. Исто така мислам дека е многу важно да се мислам дека само со тоа би можело да се избориме со сивата економија и со корупцијата. Затоа што едно од главните проблеми кои што ние се соочуваме доколку како приватен сектор или како дел од тие групации на комори во кои што сме членови надвор од нашата земја и соработуваме пример со швајцарските инвестициски фондови и агенции за инвестиции, високиот степен на корупција на која што се наоѓа нашата земја е еден од причините кои што некогаш големите компании не се одлучуваат да инвестираат во нашата земја. Така да мислам дека имаме многу работи со кои што треба да се работи, но сметам дека само со заеднички диалог и со соработка и заеднички платформи, односно спојување и на јавниот сектор, и на приватниот сектор, и на институциите, и на образовниот систем, само така можеме да направиме едно партнерство врз основа на кое што може ние понатака да ја креираме таа стратегија за стабилизирање на бизнис средината и за привлекување на странски инвестиции. Затоа што ние сме мала земја. Нас ретко кој не перцепира како една добра, да кажам, инвестициска дестинација. Доколку би се здружиле и доколку би креирале некоја си како регион погодна средина, односно веќе да се стремиме да ги стигнеме одредени земји, односно да се намалат и да целиме кон Европа, односно да се усогласиме првично со законите и регулативата во нашата земја со европските закони, само така би можеле да бидеме примамливи за странските инвеститори. Така ви благодарам. Имам уште едно прашање, Јасминка, за вас.
Како вид на поддршка е потребна на компаниите во процесот на инвестирање и како може да се унапреди националната инвестициона политика според вас? Па делот чекорите, мислам, веќе ги спомнав, но мислам дека инвестициите и стратегијата се клучот на заздравувањето на нашата економија во периодот, поготово после пандемијата. Но подолгорочно и за остварување на неопходни стапки за раст на бруто домашниот производ, затоа што само со таа цел би можело да се оствари побрза конвергенција кон соделот земјите на Европската унија. Според компаниите, реализацијата на планираните инвестиции најмногу ќе допринесе во сферите на зголемен промет, потоа зголемена добивка, отварање на нови работни места, зголемено производство, потоа во подобрување на одредена инфраструктура, подобрување на квалитетот на работната сила. Одредени компании имаат недостаток на средства да направат, например, усовременување на своите процеси или усовременување на своите процедури, кои што би ги следеле европските трендови, за да нивните производи на пазарот бидат компетитивни и да бидат квалитетни. Исто така, мислам дека веќе треба да се размислува и да се подигне свеста во приватниот сектор и во државниот сектор за целите на Обединетите нации. Значи, обединете на одредени размерни цели кон кои што земјите треба да се насочуваат, односно да бидеме повеќе насочени кон заштита на животната средина, да бидеме повеќе инклузивни во однос на различните да кажам кадри кои што би можеле да работат во одредени институции или во одредени компании, да бидеме повеќе самосвесни за заштита и за напредок на нашата земја. Затоа што ако гледаме ние само од денес за утре и ако го гледаме само собствената придобивка, тогаш не би можеле да остваруваме и не би можеле да работиме во таа екосредина и во тој бизнес сектор. Мислам дека е најдобро компаниите кои што имаат искуство, имаат едуцирани кадри, како интернационални, етаблирани веќе компании, повеќето од нив ги нудат своите искуства и добри идеи и добри, да кажам, производи кои што ги имаат во однос на менаџирањето и на оперирањето и на креирањето на стратегии, треба да се направи начин како тие да се пренесат на помалите и средни предпријатија кои што би можело да бидат како едукација или како помош према нив. Но исто така и да помогнат со своите знаења на некои од владините стратегии кои што ги има владата за како партнери кои што веќе оперираат од други системи и други земји во кои што се позиционирани. Така, ви благодарам. Госпоја Јасминка. Воедно, јас овде ви се заблагодарила и на сите присутни и паналисти, на сите паналисти кои што има простор и време да дадат свое мислење и свое видување на темите кои што беа по повод овој настан и Светската недела на бизнис ангелите. Сметам дека во текот на дискусијата точно се одредија кои се приоритетите од кои што треба да се водиме. И при тоа се надевам дека сите заеднички ќе може да придонесеме за да може да истото и се оствари и стане одредена реалност. Ви благодарам уште еднаш на сите присутни, на времето, трпението, вниманието во овој период од денот и се надевам дека повторно ќе се видиме, ќе се слушнеме и во друго време и сите заеднички, можеби наредната година би бил еден панел кој што доликува на онаков вистински, за да може сите да се видиме. Ви благодарам за присуството на сите. Пријатно, имајте убав остаток од денот, имајте. Пријатно. Благодарам, пријатно на сите. Пријатно. Пријатно.
Кристина. Приятно.